शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभंगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं जोगिर्भिध्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं सर्वलोकैकनाथं नारायणं नमस्कृतं नरो चैवं नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो मुदीरयते मुखं करोति वाचालं पङ्गुलं नयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधव परमानन्दमाधव एमो माउसिगो माउसिगो मोर सुनन्ने इमनंग सुनन्ने इमन माउसिगो मोर सुनन्ने इमनंग सुनन्ने इमन सुनन्दु आहे मो पंडित हौ हौ भगवान नृसिंह ठाकुर पादरे जानू कोटि कोटि करे निवेदन सत्य जुगे जन्म हेले नृसिंह रूपे सत्य जुगे जन्म हेले नरसिंह रूपे कुष्ठ बल्लभ तांको पिता अटंदी कुष्ठ बल्लभ तांको पिता अटंदी शेषदेव भाई ताहांको झट हौ हौ देखो शेषदेव भाई ताहांको अटंदी माता भगवती गर्भे होइले संभव माता भगवती गर्भे होइले संभव अरे चतुर्दशी रे दे उत्पत्ति भव हौ हौ अरे बैशाख दे शुक्ल चतुर्थीर दिन अरे बैशाख दे शुक्ल चतुर्थीर दिन भगवती गर्भु प्रभु होइले जन भगवती गर्भरु होइले जन अरे पिता पुणी कुष्ठ बल्लभ दे नाम पिता पुणी कुष्ठ बल्लभ दे नाम भाई शेषदेव बोली पुराणे ठीक से चतुर्दशी आज हेउछि पालन ग्रामवासी माने करिसंती आयोजन नीलांचल मिश्र वरण कले ब्राह्मण ठारू जे किछि पुराण को शुणिबा भावी तेणु करी पुराण करिबा वर्णन अरे जगत रे सत्य रही अछि अच्छा सत्य करिबा असत्य करि देव
কুম্ভী পাক নর্ক যাই ভোগ হেব কুম্ভী পাক নর্ক যাই ভোগ হেব সত্য যুগরে এক সবর থিলা সত্য যুগরে এক সবর থিলা আরে গৃহ কসবর বলি নাম ভোলা আচ্ছা আরে গৃহ কসবর বলি নাম ভোলা ওলারে ও যে তৃতীয়া যুগরে ভগবান রামচন্দ্র মৈত্র মানে বৈତ୍ର বন্ধাই ଥିଲେ যে গৃহক সবর সহিত আচ্ছা সে গৃহক সবর হচ্ছে সত্যযুগর সত্যযুগর গৃহক সবর প্রত্যেক দিন সবর যায় শিকার করিবা পাই শিকার মানଙ୍କର শিকাରୀ ମାନଙ୍କର କର୍ମ କଣ ଧର୍ମ କଣ ରେ কোন ନା ପଶୁ ମାନଙ୍କୁ ମାରନ୍ତି ପଶୁ ମାଂସ ଆଣି ଭୋଜନ କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଆଉ ଏମିତି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସେମାନଙ୍କର ଏମିତି ଧାନ ମାନେ ଧାନ ଉପାର୍ଜନ ହୁଏନି ଚାଉଳ ଅନ୍ନ ସେମାନେ ଭକ୍ଷଣ କରନ୍ତି ବା କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ କେବଳ ମାଂସ ଭୋଜନ କରନ୍ତି আচ্ছা আচ্ছা ଓଲା ও ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଶବର ଶିକାର କରିବାକୁ ଯାଏ ଶିକାର କରି ମାଂସ ଆଣିଲେ ନିଜର ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ କରେ আচ্ছা ହେଲେ ସବୁବେଳେ କଣ ସମାନ ଯିବ କି ରେ ବାବା না না ସବୁବେଳେ କଣ ଶିକାର ମିଳିବ କି নাই তো ସବୁବେଳେ ତ ସମାନ ଜୀବନି ନା ତେଣୁ କରି ଶାସ୍ତ୍ର କହିଲା কোন ଯତ ଧାତ ଲଲାଟ ବଡ ଲିଖିତ ତତ୍କ୍ରମାନୁସାରେ ଫଳ ଯାହାର କପାଳରେ ଯାହା ଲେଖା ଥିବ ସେ ତାକୁ ଭୋଗ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଲେ ଗୃହକ ଶବର କପାଳେ କଣ ଲେଖା ଥିଲା ରେ কোন ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଶବର ଶିକାର କରିବାକୁ ଯାଏ ମୃଗ ମାରି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପଶୁମାନଙ୍କୁ ବିନାଶ କରି ପଶୁମାନଙ୍କ ମାଂସ ଆଣି ନିଜେ ସ୍ତ୍ରୀ ସହିତ ରନ୍ଧନ କରି ଅତି ଆନନ୍ଦରେ ସେମାନେ ଭୋଜନ କରନ୍ତି ଓଲା ও ଦିନେ ଶିକାର କରିବାକୁ ଯିବେ 10 ଦିନ 5 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଉ ଶିକାର କରିବା ଲୋଡ଼ା ପଡୁନଥିଲା ସେ ମାଂସ ରଖିକିରି ସେମାନେ ଶୁକେଇକିରି ମଧ୍ୟ ଭୋଜନ କରୁଥିଲେ খাউথলে ଓଲା ও ଦିନକର ଘଟଣା কোন ହୋଇଛି କଣ ରେ ବାବା কোন হইছি ଆରେ ଶିକାର କରିବାକୁ ଯାଇଥିଲା ଶବର ଆରେ ଶିକାର କରୁ କରୁ ରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ହୋଇଗଲା ଶିକାର କରୁ କରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ହୋଇଗଲା ଶିକାରଟିଏ ଶବର କେବେ ନ ପାଇଲା ଶିକାର ପାଇଲା ନାହିଁ ଶବର ସନ୍ଧ୍ୟାଗତ ପ୍ରାୟ କଣ କଲା ଶବର বুলুচি খালি ଆରେ ବନରେ ବୁଲୁ 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 ଶିକାରଟିଏ ଶିକାର ଯେତେବେଳେ ନ ପାଇଲା ଶିକାରୀ କରିବ କଣ ବୋଇଲା ମୁଁ ଯଦି ଯିବି ଖାଲି ହାତରେ ମୋ ପିଲାମାନେ ଭୋକରେ ମରିଯିବେ আও ଶିକାର ଧରି ମତେ ଘରକୁ ଯିବାକୁ ହେବ ଏ ମନ୍ତ ବିଚାରି ଶବର ଏକ ବୃକ୍ଷରେ ରାଣ ଆଶ୍ରୟ ଜୟ ନେଲା ଶୁଣନ୍ତୁ ଏବେ ଆହେ ସୁଜନ उपस्थित मोर ज्ञानी वर्ग शिकार न पाई शबर गोटे वृक्षरे बसिला बोइला रात्र तो हो गलानी जदि जंगल रे बुलिबी हिंस्र जंतु मान हाबुड़े पड़ीजी एमंत विचारे शबर गोटे वृक्ष मूल चढ़ी गला आगे एमंत समय रे कौन है रे बाबा से वृक्षर नाम कौन थिला रे बाबा কোন अरे जे वृक्षरे शबर आश्रय नेला जे वृक्षरे शबर आश्रय नेला बेल वृक्ष दे तार नाम भोला बेल वृक्ष दे तार नाम भोला शुणु आगे मो पंडित जन হ্যাঁ ज्ञानी मंडली हे मनंदे शुण হৌ হৌ ज्ञानी मंडली हे मनंदे शुण আচ্ছা ओला रे ও
ଦେଖ ସେଦିନ ଯେ ବାବୁ ଶିବରାତ୍ର ହୋଇନ ରେ ଥିଲା ସେହିଦିନ ବାବୁରେ ଶିବରାତ୍ର ହୋଇଥିଲା ଆରେ ଶବର ଯେ ଶିକାର ପାଇଁ ଯାଇଥିଲା আচ্ছা ବେତ ବୃକ୍ଷ ମୂଳେ ପ୍ରଭୁ ଅଛନ୍ତି ରହିଣ লিঙ্গ রূপরে অছন্তি ত্রিলোচন ও আরে লিঙ্গ রূপরে রে অছন্তি ত্রিলোচন ওলারে গোটে পথর শিলানে নিমিত্ত শিবলিঙ্গ আচ্ছা থিলা বৃক্ষর মূলরে শিবলিঙ্গ উপরে শবর পাদকু রখিলা যেহেতু পত্র গুড়াক চতুর্দিগরে পড়িଥିଲା শিবলিঙ্গটি পত্ରରେ ପୋତି ହୋଇ ଯାଇଥିଲା ନ ଜାଣି ଶବର ପୁଣିରେ ଶିବଲିଙ୍ଗରେ ପାଦକୁ ରଖିଲା ପାଦ ରଖି ଶିବଲିଙ୍ଗରେ ବୃକ୍ଷ ଉପରକୁ ଗଲା আচ্ছা ପାଦ ରଖି ଶିବଲିଙ୍ଗରେ ଚାଲିଗଲା ବୃକ୍ଷ ଉପରକୁ ଶବର ঠিক ବସିଛି ସେ ବୃକ୍ଷ ଉପରେ ସେଦିନ ଥିଲା ଶିବରାତ୍ର আচ্ছা আচ্ছা ଏମନ୍ତ ସମୟରେ ହେଲା କଣ ରେ ବାବା কোন হইছি আরে দৈবর কথা পুনি কে করিব আন যাহা কপালে বিধাতা করিছি লিখন এ উপস্থিত আমার বিজ্ঞ বন্ধু আচ্ছা তলে ଥିଲା ଗୋଟେ ଶିବଲିଙ୍ଗ ସେ ଥିଲା ବେଲବୃକ୍ଷ ସେ ବେଲବୃକ୍ଷ ଉହାଣରେ ବାବୁରେ ଏକ ପୁଷ୍କରଣୀ ଥିଲା ସେହିର ବେଲବୃକ୍ଷ ଉହାଣରେ ଗୋଟେ ନଦୀଟେ ଏମିତି ଗଡି ଗଡି ଯାଇଛି ଗୋଟେ ପୁରାଣ ଲେଖୁଛି ପୁଷ୍କରଣୀ ଗୋଟେ ପୁରାଣ କହୁଛି ନଦୀ আচ্ছা আচ্ছা ନଦୀରେ ଯେତେବେଳେ ବହି ଯାଉଥିଲା ଆରେ ପାହାଡରେ ପୁଷ୍କରଣୀ କୁଆଡେ ଆଇବ ରେ ଜଙ୍ଗଲରେ ପୁଷ୍କରଣୀ କୁଆଡେ ଆଇବ ପୋଖରୀ ঝরনা ଝରଣାଟିଏ ଯାଉଥିଲା আচ্ছা ଆଚ୍ଛା ଏମନ୍ତ ସମୟରେ ହୋଇଥିଲା କଣ ରେ ବାବା কোন ଆରେ ଝରଣା ଅଛି ରେ ସେଇ ବୃକ୍ଷର କିଛି ଦୂରରେ ବୃକ୍ଷର କିଛି ଦୂରରେ ଗୋଟି ଗୋଟି ଅଛି ଝରଣା আচ্ছা ହେଲେ ଓଲା ও ଶୁକ୍ଳ ପକ୍ଷରେ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଆଗମନ ହୁଏ ଶୁକ୍ଳ ପକ୍ଷରେ ଚନ୍ଦ୍ର ଆସନ୍ତି হ্যাঁ ହେଲେ ଏମନ୍ତ ସମୟରେ ହେଲା କଣ ରେ ବାବା কোন হইছি ହେଠି ଏମନ୍ତ ସମୟର କଥା ଏ ସୁଜନ ଏମନ୍ତ ସମୟର କଥା ଏ ସୁଜନ ଏକ ମୂର୍ଖ ବୁଲି ବୁଲି ଆସିଲା ରେ ଏକ ମୂର୍ଖ ବୁଲି ବୁଲି ଆସିଲା ରେ হো আরে মূর্খ কুজে তৃষা ঘারিলা বহন তৃষা নিবারণ অর্থে মূর্খ কলা গম দেখি দেলা রে এক ঝরণা জান আরে দেখি দেলা রে এক ঝরণা জান সে ঝরণা কুমৃগরে করিলা গম সে ঝরণা কুমৃগ করিলা গমন ঝরଣାରୁ ଜଳପାନ କରିବା ପାଇଁ ମୃଗ ଯେତେବେଳେ ଝରଣା ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିଛି আচ্ছা ଏବଂ ତ ସମୟରେ ହେଲା କଣ ରେ ବାବା কোন হইছি আরে ঝরଣାକୁ ନେଇ ପୁଣି ତାର ଏଇ ପାଟିଟି ମାରିବାର ବେଳେ ଏ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖୁଥିଲା ଶବର ତତ୍କାଳେ ଏ ଦୃଶ୍ୟକୁ ଦେଖୁଥିଲା ଶବର সবর দেখুছি ଏ ଯୋଉ ଶବର ଗୃହକ ଶବର ଦେଖିଲା ଗୋଟେ ମୃଗ ଆସିଛି ଜଳପାନ କରିବା ପାଇଁ ନା ଗୋଟେ ଉପର ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ ଆକୁ ବିନାଶ କରି ଆକୁ ମାରି ମୋର କୁଟୁମ୍ବ ପରିବେଷଣ କରିବା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କଲା ଶବର আচ্ছা আচ্ছা ଓଲା ও ଏମନ୍ତ ସମୟରେ ହୋଇଛି କଣ ରେ ବାବା কোন আরে যেତେବେଳେ ସରସନ୍ଧାନ କରିଲା ଶବର মারিয়া পাই ଯେତେବେଳେ ସରସନ୍ଧାନ କରିଲା ଶବର ଧନୁ ପୁଣି ଠିଆ କଲାରେ ହସ୍ତରେ ସତ୍ୱର ଓଲା ও
ଧଣ୍ଡା ଏମିତି ଧରିଥିଲା ଯେତେବେଳେ ଧଣ୍ଡାକୁ ଏମିତି ବୁଲେଇକିରି ଧରିଛି ମାରିବା ପାଇଁ ସେତେବେଳେ ବେଲର ପତ୍ର ଗୁଡାକ ଝଡି ନଗଲା ବେଲପତ୍ର ଝଡି ପୁଣିରେ ଶିବଲିଙ୍ଗରେ ପଡିଲା ଆଚ୍ଛା ବେଲପତ୍ର ଗୁଡାକ ଝଡିକିରି ଶିବଲିଙ୍ଗରେ ପଡିଲା ଯେତେବେଳେ ଶିବଲିଙ୍ଗରେ ପଡିଲା ଆରେ ଏ ଶବ୍ଦ ପୁଣି ମୁରୁଗ ଯେ ବାହାରିଲା ଏ ଶବ୍ଦ ପୁଣି ମୁରୁଗ ଯେ ବାହାରିଲା ଏକ ଶବର ମତେ ମାରି ଦେବ ଦେବ ଆଚ୍ଛା ଯେତେବେଳେ ମୁଣ୍ଡ ଟେକିଲା ରେ ମୁରୁଗ ଆରେ ଯେତେବେଳେ ମୁରୁଗ ମୁଣ୍ଡ ଟେକି ଦେଲା ହଁ ବୃକ୍ଷରେ ଏକ ଶବର ଦେଖିଲା ଠିକ ବୃକ୍ଷରେ ଏକ ଶବର ଦେଖିଲା ସରଜ ଚିଚି ମାରିବାର ପାଇଁ ଶବର ସରଜ ଚିଚିରେ ମାରିବାର ପାଇଁ ମାରିଦବ ଆରେ ହାତ ଦୁଇଟା ଯୋଡ଼ି ଦେଲା ମୃଗରେ ତ ଆରେ ହାତ ଦୁଇଟା ଯୋଡ଼ି ଦେଲା ମୃଗ ଏବେ ତ ହିଁ ଓଲାରେ ଓ ମୃଗର ତ ଚାରିଟା ଗୋଡ଼ ହାତ ଦିଟା କୋଉଟା ତାର ପଛର ପଛର ପଛରେ ହାତ ଥାଉଛି କିରେ ମୂର୍ଖ ଆରେ ମୃଗର ଚାରି ଗୋଡ଼ ବୋଲି ରେ ଜଗତେ ବର୍ଣ୍ଣନ ଦୁଇଟା ହସ୍ତ ତତେ ମୁଁ ଏବେ ଦଉଛି ପ୍ରମାଣ ଦିଟା ହସ୍ତ କୋଉଟାରେ ମୃଗର କୋଉଟା ନା ଆଗର ଗୋଡ଼ ଦିଟା ହଉଛି ମୃଗର ହସ୍ତ ମୁଁ ପଛର ବୋଲି ଭାବିଥିଲି ଓଲା ଓ କଣ କଲା ମୃଗରେ କଣ ଆରେ ଦୁଇ ଗୋଡ଼ରେ ମୃଗ ଠିଆ ଯେ ହୋଇଲା ଦୁଇ ଗୋଡ଼ ପୁଣି ଯୋଡ଼ି ନିବେଦନ କଲା କଣ ନିବେଦନ କଲା ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ମାନେ ବୃକ୍ଷଲତା ତରୁତୃଣ ମାନେ ସମସ୍ତେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଥିଲେ ଆଜି ମୃଗଟି ହସ୍ତ ଯୋଡ଼ି ଦେଲା କହିଲା ହେ ଶବର ତୁମେ ମତେ ମାର ନାହିଁ ନା କାହିଁକି ମାରିବିନି ଅସୁବିଧା କଣ ମୁଁ ପରା ତତେ ମାରିଲେ ନେବି ଖାଇବି ତତେ ମାରିଲେ ମୋର କୁଟୁମ୍ବ ପରିବେଷଣ ହେବେ ତୁ କଣ ମତେ ମାରିବାକୁ ମନା କରୁଛୁ ତତେ ମାରିକିରି ମୋର କୁଟୁମ୍ବ ପରିବେଷଣ ମୁଁ କରିବି ସେତେବେଳେ ମୃଗ କଣ କହିଲା କଣ ମୃଗ କହିଲା ହେ ଶବର ଏବେ ଶୁଣ ବଚନ ଏହାର କାରଣ ଶବର କର୍ଣ୍ଣ ଦେଇ ଯେ ଶୁଣ ସେତେବେଳେ ମୃଗ କହିଲା ଏ ଶବର ହେଠି ମନୁଷ୍ୟ ମଲେ ଯେ ଜଗତ ଜାଣନ୍ତି ମନୁଷ୍ୟ ମଲେ ଯେ ଜଗତ ଜାଣନ୍ତି ପଶୁ ମରିଗଲେ ଜ୍ଞାତି ନ ବୁଝନ୍ତି ଆରେ ମନୁଷ୍ୟ ମଲେ ଦେ ତୁମ ଜ୍ଞାତି ଜାଣନ୍ତି ପଶୁ ମରିଗଲେ କେହି ନ ଜାଣନ୍ତି ଆଚ୍ଛା କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଯେ ବନସ୍ତେ ବୁଲନ୍ତି କୁଆଡେ କୁଆଡେ ଗଲା ବୋଲି ସେ ଖୋଜନ୍ତି ତେଣୁ କରି ଶୁଣ ଏବେ ମୋର ବଚନ ଘରେ ମୋର 3 ଜଣ ଅଛନ୍ତି ଜାଣୁ କିଏ ସେ ବାଳୁତ ନନ୍ଦନ 2 ଜଣ ଆଉ ଏକ ପତ୍ନୀ ମୋହର ଯେ ଅଛି ମୁଁ ମରିଗଲେ ମୋର ପତ୍ନୀ କାନ୍ଦିବ ଆଚ୍ଛା ମୁହିଁ ମରିଗଲି ବୋଲି ମୋ ପତ୍ନୀ କେବେ ନ ଜାଣିବ ମୋ ପତ୍ନୀ ପୁତ୍ରଙ୍କୁ କହି ଆସିବି ଦେବ ହଉ ତେଣୁ କରି ଶବର କରୁଛି ନିବେଦନ ନ ମାର ହେ ମୋତେ ବହନ ସତ୍ୟ କରି ଯେ ଯାଉଛି ବହନ ମୋର ପୁତ୍ର କନ୍ୟା ସ୍ତ୍ରୀକୁ କହିବି ବୁଝାଇ
ତାପରେ ତୁମ ନିକଟକୁ ଆସିବି ମୋତେ ମାରି ମୋର ପ୍ରାଣକୁ ତୁମେ ଦେ ନବ ମୋତେ ମାରି ମୋର ପ୍ରାଣ ତୁମେ ଦେ ନେବଟି ମୃଗ କହିଲା ମାନବ ମାନେ ମରିଗଲେ ତାଙ୍କର ଜ୍ଞାତି ମାନେ ଜାଣନ୍ତି ତାଙ୍କର ଶୁଦ୍ଧ କ୍ରିୟା କରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ପଶୁଟିଏ ମରିଗଲେ ତାଙ୍କର କେହି ମଧ୍ୟ ଜାଣିପାରନ୍ତି ନାହିଁ ତେଣୁ ମୋ ଘରେ ମୋର ସ୍ତ୍ରୀ ଅଛି ମୋର ଗୋଟେ ଝିଅ ଅଛି ମୋର ଗୋଟେ ପୁତ୍ର ଅଛି ହେଠି ବାଳୁତ ନନ୍ଦନ ପୁଣି କିଛି ଦିନ ହେଲା ହୋଇଛନ୍ତି ଜନ୍ମ ପିତା ବୋଲି ଭଲ ଭାବରେ ନ ଜାଣନ୍ତି ବହନ अच्छा अच्छा ତେଣୁ କରି ହେସବର করে নিবেদন মতে সত্য করি রক্ষা মোর মতে ছাড়ি দিও হে বহন সত্য করি পশু জাতি মু কহুছি বচন মোর পুত্র কন্যা স্ত্রী কু বুঝাই ন আসিবি বহন যেতলে সত্য করি দেলা পশুটিয়ে কহিলা মু সত্য করি যাউছি মোর স্ত্রী কি বুঝেইবি मोर पुत्र कन्या को बुझे तापर मु तुम निकट में प्रवेश करी तापर तुम्हें मत विनाश कर अच्छा आ मोर पुत्र की झील की मोर स्त्री आउ जंगल रे मत खोजबेनी विचार कला सबरो पशुटी हेले मध्य सत्य करी जाउछि ये सत्य रक्षा करियो कि नहीं मत परीक्षा करबा को हबो उला ओ बेलपत्र जेते बेले लिंग रे पडिला सेते बेले सबरर ज्ञान उदय होइला ज्ञान उदय हबारु शिवलिंग रे बेलपत्र टिए पडिबारु छाड़ी देला सबर कहला ठीक अछि तुमे सत्य करी जाउछ सूर्य उदय हबा पूर्वर आसले मु तुमको मारी करी मु कुटुंब परिपोषण करी धरी चली जाई मांस धरी जीवी एमन तो कही आज्ञा मृग डे 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 जाउछि मन मध्यरे दुख निज स्त्री की कोई पुओ को कोई झियो को कोई आसीबो मरिबा पाई एमन तो समय रे कोन हैला रे बाबा कोन होईची हेडी दैवीर कथा केरे करिबो आनो अरे दैवर कथा केरे करिबो आनो हो अरे मुर्गुणी भूल थुला रे बनस्ते अच्छा मुर्गर पत्नी मुर्गुणी रे रानो बुलु थुला रे बनस्त मध्ये हां हां ताहाकु पुणी बाबू तृषा होइला अरे मुर्गुणी की बाबू तृषा दे होइला से जल घाटे जाई मुर्गुणी प्रवेशिला देखे बाबू दैवर केड़े कुर्त्यो जान सत्य करी मुर्ग एबे गला बहन अच्छा पुणी मुर्गुणी आसिला रे जान निश्चय मरिब सबर हस्ते अरे निश्चय मरिब सबर हस्ते हे मोर ज्ञानी वर्ग मुर्गुणी आसी पहुंची गला से नदी बारा से जल घाट रे अच्छा जलपान करवा समय रे द्वितीय प्रहर हवा को जाउछि बोला रे ओ रात्र 4 प्रहर दिवस मध्य 4 प्रहर चारि प्रहर प्रथम प्रहर रे मृग सत्य करी गला द्वितीय प्रहर रे मुर्गुणी प्रवेशिला जत्ते बेले मुर्गुणी रे शबर देखि देला अरे धनु को उठाई रे सर को जोचिला सेते बेले बाबू रे खस खस शब्द होइला आउतरे पत्र खसिला परा अरे पत्र जतले खसी गला जानि देला मुर्गुणी जानि देला किए जने मते मारिबा को प्रस्तुत होइछि जलपान करिवो कोन मुंडटा को एमिते टेकी देला टेकी करी जत्ता बेले तेरछि चाहिला एक वृक्ष रे एक सबर धनु को धरी जगिछि देखिला अच्छा देखि देला मुर्गुणी सबरटी मते मारिबा को बसिछि सेते बेले मुर्गुणी मध्य हाथ दिटा को पुनी अथरे जोड़ी देला से कोन कहला सुन हे सबर एबे मोर ए गिर ए सुन हे सबर
ମୋତେ ଏବେ ବ୍ୟାଧେ ସ୍ପର ହେ ନବାର ନବାର ମୁର୍ଗୁଣୀ କହିଲା ହେ ଶବର ମୋତେ ତୁମେ ମାର ନାହିଁ ମାରନ ତୁମେ ଯଦି ଶବର ମୋତେ ମାରିଦବ ମୋର ଦୁଇ ନନ୍ଦନ ପୁଣି ବହୁତ ଖୋଜିବେ କହବ ଜନ୍ମ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବେ ହେଲା 7 ଦିନ ଯଦି ତାଙ୍କ ମାତା କୁହେ ନ ପାଇବେ ବହନ 7 ଦିନ ହେଲା ମୁଁ ଜଣେ ମୃଗୁଣୀକି ଜନ୍ମ ଦେଇଛି ଯାହା ସନ୍ତାନ ଦୁଇଟି ମୋର ଯଦି ତୁମେ ମୋତେ ମାରିଦବ ମୋର ବାଳୁତ ନନ୍ଦନ 2 ଜଣ ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି 2 ଜଣ ବନସ୍ତରେ ଖୋଜିବେ ମୋର ମା କୁଆଡେ ଗଲା ମା ମା ବୋଲି ଖୋଜି ଖୋଜି କାନ୍ଦି ମୋର ବାଳୁତ ନନ୍ଦନ 2 ଜଣଙ୍କର ପ୍ରାଣ ତ୍ୟାଗ ହୋଇଯିବ ଛଟପଟ ହୋଇ ମରିବ ହେ ଶବର ମୁଁ ତୁମକୁ ନିବେଦନ କରୁଛି ମୋତେ ମାର ନାହିଁ କାହିଁକି ମୋର ସନ୍ତାନ ମାନେ ମୋତେ ନ ପାଇ ବନସ୍ତରେ ଜଙ୍ଗଲରେ ବହୁତ ଖୋଜିବେ ଖୋଜି ଖୋଜି ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପ୍ରାଣହାନି ହୋଇଯିବ ତେଣୁ ମୋତେ ମାରନି ଶବର ଶବର ବିଚାର କଲା ଜଣକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲି ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ଜଣେ କହୁଛି କ'ଣ ମାରନି ବୋଲି ଶବର କହିଲା ତୁମେ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ସତ୍ୟ କରିବ ନା ହଁ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ସତ୍ୟ କରି କହୁଛି ମୁଁ ଯିବି ମୋର ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତିକି ବୁଝେଇବି ମୋର ସ୍ୱାମୀକି ଟିକେ ବୁଝେଇଦେବି ପ୍ରଭାତ ହେଲେ ତୁମ ନିକଟକୁ ଆସିବି ତାପରେ ତୁମେ ମୋତେ ବିନାଶ କରିବ ମାରିବ ତାପରେ ତୁମ କୁଟୁମ୍ବ ତୁମେ ପରିପୋଷଣ କରିବ ମୋର ମୂର୍ଖ ମାଂସ ଭୋଜନ କରିବ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଏ କଥା ଶୁଣି ବ୍ୟାଧ ବିଚାର କଲା ବ୍ୟାଧ ବୋଇଲେ ଶବର ଶବର ଅର୍ଥାତ ଗୃହକ ଶବର ବିଚାର କରୁଛି ଜଣକୁ ତ ଛାଡ଼ିଲି ନା ଆଉ କମେ ତ ଛାଡ଼ିଦେବା ଯାଉ ଯାଉ ଦେଖିବା ସତ୍ୟ ରକ୍ଷା କରୁଛି ନା ନାହିଁ ହଁ ଏମନ୍ତ ଭାବି ଶବର ଛାଡ଼ି ନ ଦେଲା ଏମନ୍ତ ଭାବି ଶବର ଛାଡ଼ି ନ ଦେଲା ମୃଗୁଣୀରେ ନିଜ ସନ୍ତାନଙ୍କ ପାଶେ ଗଲା ହେ ସେ ଯେ ପାଶେ ଗଲା ଏମନ୍ତ ସମୟରେ ମୃଗୁଣୀ ମଧ୍ୟ ଚାଲିଗଲା ଆଜ୍ଞା ଯେତେବେଳେ ମୃଗ ପହଞ୍ଚିଲା କୁଟୀରରେ ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ଥିବେ ପରା ବୋଲି ବିଚାର କଲି ଆଜ୍ଞା ମୃଗ ଯେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି ଦେଖିଲେ ସେତେବେଳେ କୁଟୀର ଶୂନ୍ୟ କିଏ ନାହିଁ ସନ୍ତାନ 2 ଜଣ ନାହାନ୍ତି ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ ଏବଂ ତ ସମୟରେ ମୃଗ ବସିଛି ବିଚାର କରୁଛି ରାତ୍ର ପାହିଲେ ତ ମୁଁ ଯିବି ଶବରକୁ ନିଜର ଜୀବନ ଦେଇଦେବି ନା ମୋର ପିଲାମାନେ ଗଲେ କୁଆଡେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଗଲେ କୁଆଡେ ମୁଁ ବୁଝେଇବି କେମିତି ଏବଂ ତ ସମୟରେ ମୃଗ ମଧ୍ୟ ଗଲା ପହଞ୍ଚି ଗଲା ଆଜ୍ଞା କୁଟୀର ନିକଟରେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ 2 ଜଣ ବସି ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି ମୃଗ କହିଲା ମୁଁ ସତ୍ୟ କରିଛି ଗୋଟେ ଶବରକୁ ମୃଗୁଣୀ ମଧ୍ୟ କହିଲା ମୁଁ ଗୋଟେ ଶବରକୁ ସତ୍ୟ କରିଛି ମୁଁ ମଧ୍ୟ ନିଜ ଜୀବନ ପ୍ରଦାନ କରିବି ସେ ଶବର ହସ୍ତରେ 2 ଜଣ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି ଚକ୍ଷୁରେ ଅଶ୍ରୁ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୁଃଖ ସୁଖ ହଉଛନ୍ତି ପ୍ରଭାତ ହେଲେ ତ ମରିଯିବା ନା ଏମନ୍ତ ସମୟରେ ହେଲା କ'ଣ ରେ କ'ଣ ହୋଇଛି 7 ଦିନର ସନ୍ତାନ ମୃଗୁଣୀ 2 ଜଣ 7 ଦିନ ହୋଇଛି ଆଚ୍ଛା କଅଁଳିଆ ସନ୍ତାନ 2 ଜଣ ମୃଗୁଣୀ ବନସ୍ତରେ ଡେଇଁ ବୁଦି ଖେଳୁଥିବା ସମୟରେ ମୃଗଟିଏ ଅର୍ଥାତ ପୁରୁଷ ମୃଗ 7 ଦିନର ସନ୍ତାନ ପୁତ୍ର କ'ଣ କଲା ରେ ଆରେ 7 ଦିନର ଗୋଟେ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ଆରେ 7 ଦିନର ଗୋଟେ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ଡେଇଁ ଡେଇଁ ହାଲିଆ ହୋଇଲା ରେ ଆଚ୍ଛା ବନସ୍ତରେ ଡେଇଁ ଡେଇଁ ବୁଲୁଥିଲା ହାଲିଆ ହେବାରୁ ତାକୁ ତୃଷା ଲାଗିଲା ତୃଷା ନିବାରଣ ଅର୍ଥରେ ଦେ ଜାଣୁ ପୁତ୍ର ମୃଗ ଯେ ମନେ ବିଚାରେ ପୁଣୁ ଜଳ ପାନ କରି ତୃଷା କରିବି ନିବାରଣ ଯେଉଁ ବୃକ୍ଷ ଡାଳେ ଶବର ବସିଥିଲା ସେଉ ଜଳ ଘାଟକୁ ଏ ମୃଗଟି ଗଲା ଆଚ୍ଛା
ସନ୍ତାନ ମୃଗ କିଛି ନ ଜାଣଇ ଶପଥ ଦିନ ହୋଇଥିଲା ତହିଁ ଯେତେବେଳେ ଜଳ ପାନ କରୁଥିଲା ଜଳପାନ କରିବା ପାଇଁ ମୃଗରେ ଜାଣ ନିଜ ପାଟିକୁ ନେଇ ଯେ ଜଳରେ ଦେବାବେଳ ନିଜ ପାଟିକୁ ନେଇ ଜଳେ ଦେବା ବେଳେ ଜାଣ ପୁଣି ଧନୁଷର ଯୋଚିଲା ଏ ଶବର ପୁଣି ଶବର ଧନୁଷର ଯୋଚିଲା ଆରେ ବାଳୁ ତ ମାଂସ ଭୋଜନ କରିବି होला କଅଁଳିଆ ଶିଶୁକୁ କରିବି ନିଧନ ମୋର ପୁତ୍ର ମାନେ ଆନନ୍ଦ କରିବେ ଭୋଜନ କଅଁଳିଆ ଶିଶୁର ଏ ଭୋଜନ ଜାଣ ଆନନ୍ଦ ଲାଗିବ ବିଚାରିଲା ମନ ଯେତେବେଳେ ଶବର ସର ସନ୍ଧାନ କଲା ଆରେ ଯେତେବେଳେ ଶବର ସର ସନ୍ଧାନ କଲା ଆରେ ବେଲ ପତ୍ର ଗୁଡାକ ଶିବର ଲିଙ୍ଗରେ ପଡିଲା ତୃତୀୟ ପହର ହୋଇଥିଲା ଜାଣ ତୃତୀୟ ପହର ହୋଇଥିଲା ଜାଣ ଶିବରାତ୍ର ପରା ହେଲା ହେ ସୁଯୋଗ ଆରେ ଯେତେବେଳେ ବେଲପତ୍ର ଶିବଲିଙ୍ଗରେ ପଡିଲା ଏ ଶବ୍ଦ ପୁଣି ମୃଗ ଶିଶୁ ଶୁଣିଲା ଆରେ ଏହି ଶବ୍ଦ ପୁଣି ମୃଗ ଶିଶୁ ଶୁଣିଲା ଏ ଶବ୍ଦ କୁଆଡୁ ଆସୁଛି ଦେଖିଲା ବୃକ୍ଷରେ ଶବରକୁ ଦେଖିଦେଲା ଆରେ ବୃକ୍ଷରେ ଯେ ଶବର କୁ ସେ ଦେଖିଦେଲା हे मोर धीमंत वर्गे हे मोर ज्ञानी वर्गे देखंतु बापा सत्य करिगला मां मध्य सत्य करिगला आसी पहुंचला कौलिया शिशुपुत्र 7 दिन संतान वर्ग जेतले देखिदेला गोटे शबर मते सर संधान करूछ विनाश करबा पाई कोन कला शबर सते बेले कौन सर संधान करूछ मारिबा पाई पत्र गुडा को पडिला शिवलिंग रे शिवलिंग महादेव संतुष्ट हेले बेला पत्र पाई अच्छा अच्छा हेले ओलारे वाह एमंत समय रे हेला कोन रे बाबा कौन होइछि जेते बेले मृग शिशुटी देखिला शबर मते मारिबा पाई प्रस्तुत होइछि सर विनाश करिवो सेतले हाथ दिटा को जोड़ी देला शबर हाथ दुइटी जोड़ी कहिला हे शबर तुमे मते मारो नाही तुमे जदि मते मारी देब ना मोर माता क्रंदन करिवे पिता क्रंदन करिवे तेणु करी मते मारो नाही शबर मु तुमको निवेदन करूछि मते मारो नाही अच्छा शबर विचार कला ये पुणी अधर कोन निवेदन कलानी सेते बेले मृग शिशु बोलई वचन मोर पिता माता मते न देखी करिवे क्रंदन जदि तुमे मते शबर करिवो निधन बनस्ते खोजिबे मोर माता पिता जान न पाई मोर शबर दे बहुत कांदिबे न खाई न पीबो न स्तरे मरी जिबे मते खोजी खोजी मोर शबर न पाइले कांदी कांदी बनस्तरे खोजी खोजी मृत्युवरण करिवे जीवन हारिवे तेणु करी हे शबर मु जीवी मोर बापा को कहीदेवी माँ को कहीदेवी मोर गोटे सान भौणी अच्छी ताकू मध्य कहीदेवी सत्य रक्षा करी तो निकट निज जीवन को जलांजलि देदेवी तुम्हें मत मार ना मु तुमको निवेदन करुच्ची शबर मते छाड़ी दियो शबर तो ज्ञान उदय हो जाऊला तृतीय प्रहर बेलपत्र पड़ी शिवंग लिंग शबर विचार कला उत्तम कथा मृग को छाड़देले मृग ने छाड़देली कौनिया शिशुटा निवेदन करी कहूची सत्य करी कहूची ताको मध्य छाड़ी देवी छाड़ीला शबर एबे मृग को सतर हे छाड़ीला शबर उपस्थित मोर ज्ञानी वर्गे
ମୃଗ ଶିଶୁର ଚକ୍ଷୁରେ ଅଶ୍ରୁ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କାନ୍ଦି 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 ଡେଇଁ 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 ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲା ଆଜ୍ଞା ବାପା ମାଙ୍କ ନିକଟରେ। ବାପା ମାଙ୍କ ସହିତ ବସି ମୃଗ ସନ୍ତାନଟି ବହୁତ ଦୁଃଖ ସୁଖ ହୋଇ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି କହୁଛି, ମୁଁ ମତେ ଗୋଟେ ଶବରକୁ ସତ୍ୟ କରି ଆସିଛି, ପ୍ରଭାତ ହେଲେ ମୁଁ ଯିବି ନିଜର ଜୀବନକୁ ମୁଁ ଶବରକୁ ଅର୍ପଣ କରିବି। ବାପା କହୁଛି ଯେମିତି, ମା କହୁଛି ଯେମିତି, ପୁଅ କହୁଛି ସେମିତି। କଣ କରାଯିବ ଏବେ? ଆଉ ଜଣେ ରହିଲା କନ୍ୟା ସନ୍ତାନ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା। ତାର କପାଳରେ କଣ ଲେଖା ଅଛି ରେ ବାବା? କଣ? ସେ ମୃଗ ଶିଶୁ କନ୍ୟା ମଧ୍ୟ ବୁଲୁଥିଲା ବନସ୍ତରେ, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଲାଗିଲା ତୃଷା, ସେ ମଧ୍ୟ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା ସେଇ ଜଳଘାଟରେ। ଗୋଟିଏ ଜଳଘାଟରେ ବାପା ପହଞ୍ଚିଲା, ମା ପହଞ୍ଚିଲା, ପୁତ୍ର ପହଞ୍ଚିଲା, ନିଜର ଝିଅ ମଧ୍ୟ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲା ଆଜ୍ଞା। ଯେତେବେଳେ ଚତୁର୍ଥ ପ୍ରହର ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି ମୃଗ କନ୍ୟା, ବାଳୁତ କନ୍ୟାଟିଏ ମୃଗ ପହଞ୍ଚିଲା ଜଳଘାଟ, ଜଳପାନ କରିବ। ଏମନ୍ତ ସମୟରେ କଣ ହେଲା ରେ ବାବା? କଣ? ଆରେ ଯେତେବେଳେ ସର ସନ୍ଧାନରେ ସବର କରଇ, ସର ସନ୍ଧାନ ସବର କରଇ, ବେଲପତ୍ର ଗୁଡାକ ଝଡ଼ି ପଡ଼ଇ, ଧନୁକୁ ବାଜି ବେଲପତ୍ର ଜାଣ ଝଡ଼ି ପଡ଼ଇ, ଏବେ ଶୁଣ ସୁଜନ, ସେ ବେଲପତ୍ର ଲିଙ୍ଗରେ ପଡ଼ିଲା, ସେ ବେଲପତ୍ରରେ ଶିବଲିଙ୍ଗେ ପଡ଼ିଲା। ହଉ ମହାଦେବରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇଲା, ଶବର ଉପରେ ମହାଦେବ ଦାନ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇଲେ। ଶୁଣ ହେ ସୁଜନ, ସେତେବେଳେ ମୃଗ କନ୍ୟା ଦେଖିଲା, ଶବର ଯେ ମାରିଦେବ ମତେଟି ଭାବିଲା, ନିବେଦନ ଦେ, ଆରେ ନିବେଦନ ପୁଣି ମୃଗ ଶିଶୁ କରଇ, ନ ମାର ଏ ମତେ ଶବର ଭାଇ, ନ ମାର ଏ ମତେ ଶବର ଭାଇ। ସହଜରେ ମୁହିଁ ଅଲି ଅଳି କନ୍ୟା ଓଟେ ଜାଣ, ମୋ ବାପା ମାଙ୍କର ଆମେ ଦୁଇ ସନ୍ତାନ, ମୋର ଯେ ପୁଣି ବଡ ଭାଇ ମୃଗ ଜାଣ। କିଛି ସମୟ ପରେ ମୁଁ ହେଲି ଜନ, ତେଣୁ କରି ସାନ ମୁଁ ଯେ ହୋଇଲି ଜାଣ। ଅଲି ଅଳି କନ୍ୟା ମୁହିଁ ପିତା ମାତାଙ୍କର, ମତେ ନ ମାର ଏବେ ହେ ଶବର, ଯଦି ମତେ ମାରିବି ବୋଲି ନ ଭାବିଛ, ଏବେ ନ ମାର କହୁଅଛି ସତ, ପିତା ମାତାଙ୍କ ଆଗରେ କହିବି, ମୋ ଭାଇ କି ମୁଁ ଯେ ବୁଝାଇ ଦେବି। ଯେତେବେଳେ ଯେ ପ୍ରଭାତ ହୋଇବ, ଯେତେବେଳେ ଯେ ପ୍ରଭାତ ହୋଇବ, ମୁଁ ତୁମ ନିକଟକୁ ଆସିବି ଯେ ହବ, ନିଜର ଜୀବନ ଯେ ତୁମକୁ ଦେବି, ମତେ ମାରି ହେବ ନେବେ ଶବର ଯେ ଭାବି, ସତ୍ୟ କରିବେ ବାଲ୍ୟ ମୃଗୁଣୀ ଜାଣୁ, ଶବରକୁ ସତ୍ୟ କହିଲା ବହନ। ହଉ ପ୍ରଭାତ ହେଲେ ମୁହିଁ ଆସିବି ଜାଣ। ସେତେବେଳେ ଶବର ମନରେ ଭାବିଲା, ତିନି ଜଣକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲି होला, ସହଜରେ ଯେ କନ୍ୟା ମୃଗୁଟି ଜାଣ, ଆକୁ କାହିଁ ପାଇଁ ମୁଁ କରେ ନିଧନ, ଦେଖିବା ନିଜର ସତ୍ୟ ଯେ ରକ୍ଷାଏ କରିବ, ନ କରି କିବା ଆଉ ଯେ ନ ଆସିବ। ହଉ ଏମନ୍ତ ବିଚାରି ଯେ ଶବର ଜାଣ, ବୋଇଲା ଶୁଣ ଗୋ ଏ କନ୍ୟା ଏ ତନ, ଶୁଣ ଗୋ ବୋଇଲା ଏ କନ୍ୟା ତକ୍ଷଣ। କିଛି ସମୟ ପରେ ଯେ ପ୍ରଭାତ ହେବ,
ତୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପୁଣି ଆସିବୁ ରେ ହବ ତୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପୁଣି ଆସିବୁ ରେ ହବ। ଉପସ୍ଥିତ ମୋର ଜ୍ଞାନୀ ବର୍ଗ କନ୍ୟା ମୃଗୁଣୀ ମଧ୍ୟ 7 ଦିନର କନ୍ୟା ସେ ମଧ୍ୟ ସତ୍ୟ କରିଦେଲା ମୁଁ ଆସିବି ପ୍ରଭାତ ବେଳେ ତାପରେ ତମେ ମତେ ନିଧନ କରିବ ଏବଂ ତ ସତ୍ୟ କରି ଚାଲିଗଲା ମୃଗୀ କନ୍ୟା ମନରେ ବହୁତ ଅବଶୋଷ ରାତି ପାହିଲେ ମରିଯିବ କିଛି ସମୟ ପରେ ସେ ବିନାଶ ହେବ ମା କୁ କଣ କହିବି ବାପା କୁ କଣ କହି ଆସିବି ଭାଇ କୁ କଣ କହି ବୁଝାଇବି ଏମନ୍ତ ତ ଭାବି ଭାବି କନ୍ୟା ଡେଇଁ 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 ପହଞ୍ଚିଗଲା ବାପା ମା ଭାଇ ନିକଟରେ। अच्छा अच्छा ଓଲାରେ ओ ଏବଂ ତ ସମୟରେ ପହଞ୍ଚି ମୃଗ ଶିଶୁ କହିଲା ମୃଗୀ କନ୍ୟା କହିଲା ହେ ମା ମୁଁ ଗୋଟେ ଶବର ନିକଟରେ ସତ୍ୟ କରିଛି ପ୍ରଭାତ ହେବା ଭିତରେ ମୁଁ ଯାଇ ତା ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ସେ ମତେ ବିନାଶ କରିବ ଯଦି ନ ଯିବି ମୁଁ ଅସତ୍ୟ ହୋଇଯିବ। ସେତେବେଳେ ପିତାମାତା 2 ଜଣ ବିଚାର କଲେ କଣ ଆମେ ଗୋଟିଏ ଶବର ନିକଟରେ ସମସ୍ତେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ ମୁଁ ପହଞ୍ଚିଥିଲି ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ପହଞ୍ଚିଲା ମୋର ପୁତ୍ର ପହଞ୍ଚିଲା ମୋର କନ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଯାଇ ତା ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିଲା ସମସ୍ତେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୋଇ ବାପା କହିଲା ଶୁଣ ସ୍ତ୍ରୀ କି କହିଲା ହେ ପତ୍ନୀ ମୋର ମନରେ ଦୁଃଖ ନ କର ମୋର ଜୀବନ ଚାଲିଯିବ ଯେ ସତ୍ୟର ସତ୍ୟ କରିବା ହେଲା ସତ୍ୟ ରକ୍ଷା କରିବା ହେଲା କୁଳର ଯେ ଧର୍ମ ସତ୍ୟ ଯୋଉ ଅସତ୍ୟ କଥା ନ କରିବା ବହନ ସତ୍ୟ କରିଛେ ଆମେ ଏ ସମସ୍ତେ ସତ୍ୟ କଲେ ମଧ୍ୟ ଜଣକୁ ମାରିଦେଲେ ସବର ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ ତେଣୁ ମୁଁ ମରିଯାଉଛି ତମେ ନିଜର ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି 2 ଜଣକୁ ଧରି ଆନନ୍ଦରେ କାଳାତିପାତ କର ସଂସାରରେ। ଉଲାରେ ओ ତତେ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର କଥାଟେ କହୁଛି ଶୁଣେ ବାବା कौन ସ୍ୱାମୀଟା ମରିଗଲେ ସ୍ତ୍ରୀ ଚଳିଯିବ ଆଜ୍ଞା ସ୍ୱାମୀ ଯଦି ମରିଯିବ ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ କି କିଛି ଅସୁବିଧା ହବନି କିନ୍ତୁ ସ୍ତ୍ରୀ ଯଦି ମରିଯିବ ସ୍ୱାମୀ ଚଳିବାଟା ଅସମ୍ଭବ ଅଟେ ସଂସାରରେ। ठीक କେହି ମଧ୍ୟ ତତେ ନା ପୁଅ ଭଲ ଭାବରେ ପଚାରିବ ନା ଝିଅ ଭଲ ଭାବରେ ପଚାରିବ ପ୍ରଥମ ସ୍ତ୍ରୀ ଗଲା ପରେ ଯଦି ତୁ କେତୁରା ସ୍ତ୍ରୀ ଆଣିଲେ ମଧ୍ୟ ତୋର ସେ ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଆଉ ପାଇବ ନାହିଁ नहीं ତେଣୁ ବିଚାର କରୁଛି ମୃଗ ତେଣୁ ତମେ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି 2 ଜଣକୁ ଧରି ଆନନ୍ଦରେ କାଳାତିପାତ କର ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ନିଜର ଜୀବନକୁ ଦେଇଦେବି ସେ ଶବର ନିକଟରେ। ମୃଗୁଣୀ କହିଲା ହେ ସ୍ୱାମୀ ମୋର ତୁମେ ଯଦି ମରିଯିବ ସଂସାରରେ ମୁଁ ପରା ବିଧବା ହେଇଯିବି। ଓଲା ओ ଶାସ୍ତ୍ର କହିଲା ବିଚିତ୍ର ରାମାୟଣ ବିଶ୍ୱନାଥ ଖୁଣ୍ଡିଆ କହିଲେ कौन कहिले ଯେଉଁ ଯୁବତୀ ପତିଆ ଗୋରେ ମରେ ଭାଗ୍ୟବତୀ ବୋଲି ତାରେ ଯୁବତୀ ଆগে ପତି ଯେବେ ମୋର ତାକୁ ଦୋଷିତା ବୋଲେ ସব ସାରରେ ଦଇବା ତାକୁ ଦୋଷିତା ବୋଲେ ସব ସାର